प्यारे दर्शकों, आप सबनों जी आया। मैं नवदीप सिंह ते मेरे साथी बलवीर रत्तू जी। असी अज फिर अपना प्रोग्राम हफ्तावारी प्रोग्राम पते की गल लैके तुहाडे नाल सांझ पाउण लई हाज़र होए हैं। उम्मीद है कि तुहाडा पिछला हफ्ता बहुत सोहना लंघिया होगा। अज जिहड़ी असी गल करन जा रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण भी है और बहुत लोग इस तो प्रभावित हैं। हर पिंड दे विच शायद ही कोई पिंड इदां दा होवे साडा जिथे कोई मेला मसावा जिहड़ा हैगा वो ना हुंदा होवे जां कोई तिथ तिहार ना मनाया जांदा होवे। उन्हां दिनां नूं मनाउण दा काम जां उन्हां दा मनाउण दा कारण यही हुंदा कि असी जिन्हां दी याद दे विच वो दिन मनाए जांदे आ उन्हां दी सोच नूं असी अगे तोर सकीए। असी अपनी आउण वालियां नस्लां नूं उन्हां दे बारे दस सकीए कि जिहड़े साडे वडेरे होए ने उन्हां दी सोच की रही आ, तां कि असी उन्हां दी सोच तो कुछ सिੱਖਦੇ होए अपने आप नूं, अपने समाज नूं, अपने आले दुआले नूं वधिया कर सकीए। पर साडा समाज इत्थे आके खड़ गया कि बहुती वारी सानूं ये पता नहीं हुंदा कि जिहड़ा दिन तिहार जिस शख्सियत की याद दे विच जां जिस शख्सियत दे लई जां जिस कारण वो मनाया जांदा कि वो अज साडे समाज दे लई उहदा कोई मायना है कि उहदा सानूं कोई फ़ायदा है। और बहुती वारी देखण दे विच यह आया कि वो सिर्फ मनोरंजन का साधन बन के जिहड़ा ओह रह जांदा और जिहड़ी सोच हुंदी आ उहनूं असीं बहुत पिछे छड्ड दिंदे आ। साडे पिंड भी एक मेला लगदा हैगा जिहनूं असीं चौंकियां दा मेला कहने आ। वो सिर्फ इन्ना सबब दा बन जांदा कि तुसीं खा पी लिया, हस खेड लिया, थोड़ा बहुता शुगल मेला कर लिया, कुछ गाउण वालियां नूं सुण लिया। पर वो जिन्हां दी याद दे विच मेला लाया जांदा मेरा ख्याल नहीं कि कुछ परसेंट नूं छड्ड के बहुते लोकां नूं ये पता होवेगा कि वो व्यक्ति कौन सी, उहदी समाज नूं की देन सी और उहदी सोच की है। सो सानू सारा कुछ सोचण विचारन की लोड़ है। असीं अपना समा उहदे ते लाउने आ, पैसे लाउने आ और होर बहुत सारा अपना जिहड़ा हैगा उहदे ते रिसोर्सिस स्पेंड करदे आ, उहदे ते जाया करदे आ कि सानू उन्हां तो कोई फ़ायदा मिलदा। और दूसरे पासे कुछ इदां दे उद्यम भी हुंदे आ कि दिन मनाए जांदे आ तां कि किसी समस्या नूं जां किसी चैलेंज नूं जिहड़ा हैगा वो सामने रखिया जावे, सारे लोगों के ध्यान दे विच लिआंदा जावे और लोकी सिर्फ एक पिंड दे, एक शहर दे, एक कस्बे दे, एक प्रांत दे, एक देश दे ना हो के वो समुचा जिहड़ा मनुखतावाद हैगी, मनुख हैगा किते भी दुनिया दे विच बसदा है तो उन्होंने संसार पद्धर ते मनाया जाता ताकि वो सारे लोग, सारे मनुख इकट्ठे हो के असीं उहदे बारे कुछ कर सकीए। सो पिछले एतवार जिहड़ा लंघ के गया 10 अक्तूबर नूं एक अजिहा ही दिन मनाया गया जिन्हों संसार दे तौर ते उहदा हर मुल्क दे विच उहनूं मनाया जांदा जां याद कीता जांदा जां उस दिन खास कार्रवाइयां जिहड़ियां हैगियां ओह कीतियां जांदियां। उहदा नाम हैगा संसार मानसिक सेहत दिन। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि इस टीवी तो भी शायद साडे तो पहला होर कई प्रजेंटरां ने, होर साडे साथियां ने प्रोग्राम इस विषय ते कीते होणगे करके ये विषय ही एडा वसी है, एडा वड्डा है कि इहदे ते जिन्नी भी गल हो जावे उन्नी ही गल जिहड़ी हैगी आ वो थोड़ी है। असीं माफ़ी चाहांगे अगर तुहानूं ये लगे कि असीं बार बार मुड़ के उही गल जिहड़ी हैगी आ इक्को दोहराउने हैगे आ। साडा दोहराउण दा मतलब ही यही हैगा कि असीं इस गल नूं लोक चेतना का हिस्सा बना सकीए, लोगों के तुहाडे सामने, दर्शकों के, अपने भैणां भरावां दे सामने लिया सकीए तां कि जिहड़ियां मानसिक सेहत तो उत्पन्न हुंदियां समस्यावां ने असीं उन्हां तो किसी न किसी तरह बच सकीए। सो अज जिहड़ा साडा विशा रहेगा वो रहेगा मानसिक सेहत दिन संसार तौर पर जिहड़ा मनाया गया 10 अक्तूबर नूं लंघे एतवार। संसार जिहड़ी हैगी आ हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिहनूं कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन असीं कहने आ, उहदे कुछ आंकड़े हैगे, कुछ इनफॉर्मेशन हैगी आ जिहड़ी उन्होंने इस दिन ते सांझी कीती आ, जिहड़ी मैं तुहाडे नाल सांझी करनी चाहांगा। शायद वो तुहाडे लई लाभदायक होवे ये जानना।
वो कहते कि दुनिया की आबादी जो है वो लगभग 8 अरब है और 8 अरब के विचों 1 अरब लोग जिहड़े आ वो मानसिक सेहत तो पीड़ित ने। उन्होंने मानसिक तौर पर कोई ना कोई बीमारी डिप्रैशन हो सकता, एंगजाइटी हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता या कुछ भी इदां दा जिहड़ा वो हो सकता। सो कहने का भाव यह है कि हर 8वां व्यक्ति संसार की सारी आबादी के विचों हर 8वां व्यक्ति वो मानसिक तौर पर किसी न किसी बीमारी तो पीड़ित हैगा। ये जिहड़ा डिप्रैशन हैगा और एंगजाइटी हैगी आ, जिन्हों असी तौखला भी कहने या फिक्र भी कहने, वो दो वड्डियां अलामतां हैगियां जिहड़ियां कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रही। और ये भी गल बड़ी अचंभे वाली हैगी आ जिहड़ी सामने आई आ, वो ये कि ये दो इहो जिहे मानसिक सेहत बिगाड़ हैगे आ जिन्हां करके बहुत सारे लोग सरीरक तौर पर भी डिसेबल महसूस करते हैं। और जिहड़े 10 तो 19 साल के नौजवान हैगे आ, उहदे विचों हर जिहड़ा 7वां बच्चा है वो मानसिक तौर पर बीमार है। असी चाहे मनीए या ना मनीए, जां असी इस गल नूं डिस्कस करिए या ना करिए, पर सच्चाई यह है। सो जिवें मैं पहलां गल कीती सी कि ये समस्या एडी गंभीर हैगी आ और इहदे वल लड़ींदा जिहड़ा ओह ध्यान नहीं दिता जाता। इसे करके असी अज इस विषय बारे गल करन लगे हाँ। और कहा जाता कि संसार दे विच 100 मौतां पिछे जिहड़ी एक मौत है वो आत्म हत्या द्वारा हुंदी आ। और आत्म हत्या का मुख्य कारण जिहड़ा हैगा वो डिप्रैशन का होना भी मन्निया जाता। उहदे विच होर भी बहुत सारे कारण हैं पर डिप्रैशन का बहुत बड़ा इहदे विच हत्थ हैगा। हर साल डिप्रैशन करके जां एंगजाइटी करके जो लोग कम्मां ते नहीं जा सकते, उन्होंने कम्मां तो छुट्टी लैनी पैंदी आ जां उन्होंने काम छड्डना पैंदा। अगर इहदा खर्चा जोड़िया जाए तो WHO जिहड़ी वर्ल्ड सेहत संस्था हैगी आ, उहदा ये अंदाज़ा है कि $1 ट्रिलियन जिहड़ा हर साल आ वो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जिहड़ी हैगी आ वो इहदे विच लॉस्ट हुंदी आ। सो लोकां नूं इस गल दा घाटा पैंदा। इन्ना सारी ये समस्या वड्डी होने के बावजूद भी WHO का कहना है कि जिहड़े गरीब मुल्क ने जां हुण गरीबी तो थोड़ा जिहा अगे ने मिडल इनकम कंट्रीज़ जिहड़ियां हैगियां, जिहड़े उन्हां मुल्कां दे वसिंदे ने और जिन्हां नूं मानसिक बीमारियां तो वो पीड़ित ने, 75% अजिहे लोग हैं जिन्होंने उन्हां दी बीमारी का कोई भी इलाज मुहैया नहीं है। सो तुसी ये अंदाज़ा लाओ कि 1 बिलियन दे विचों घट्टो घट्ट 750 मिलियन लोग अजिहे ने जिन्होंने कोई मानसिक सेहत बारे कोई जिहड़ी सुविधा नहीं मिलती। हालांकि ये जिहड़ियां बीमारियां अजिहियां ने जिहड़ियां बहुत छेती बहुत घट खर्चे दे नाल ठीक हो सकदियां, पर 750 मिलियन लोग जिहड़े हैगे आ ओह सिर्फ इस करके बीमार आ कि उन्हां दियां गौरमेंट्स जिहड़ियां हैगियां ओह मानसिक सेहत बारे जिहड़ियां सेवावां ओह नहीं दे रहीआं। सो बलबीर जी, ये काफ़ी जिहड़ी सिचुएशन आ ये काफ़ी गंभीर आ जी, और असी इहदे बारे बार बार गल भी करते रहने आ। असी पिछलियां दिनां भी कीती सी, आने वाले दिनों भी होंदी रहूगी। जिवें मैं पहलां कीता कि साडे दूसरे साथियों ने भी जिहड़े कांशी टीवी ते प्रोग्राम करते हैं उन्होंने भी इन्हां बारे जिहड़ा हैगा उहदे बारे गल कीती आ। सो बलबीर जी, तुसीं की समझदे आ कि अजिहे दिन मनाउण दे नाल जां अजिहे दिन नूं मार्क करन दे नाल समाज नूं कोई भला हुंदा, उहदा कोई असर हुंदा? नवदीप जी, जय गुरदेव, जय भीम। जय भीम। ये जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि कांशी टीवी ते होर भी प्रेजेंटर ने प्रोग्राम पेश किए होंगे, सारिਆਂ ਦਾ अपना अपना तरीका ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ करने का। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ
ਤੇ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਖਰਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਘੋਖਣ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਕਾਟਰਿਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾਜਬ ਇਲਾਜ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ
ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੋਸਟ ਨੇਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਾਟਰਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਕ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜੋ ਆਹ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹਾਂਜੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਦਾਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੂ ਕੌਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ NHS ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬੈਠਣੇ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਸਰ ਕੁਛ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਖਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਟਨ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, YouTube ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, Facebook ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ, YouTube ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ CBT ਹੈਗਾ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੇ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਿਆਣਾ ਆ ਤੇ ਆਹ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਾਹਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ,
हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरह जे मैं तुहानू जिक्र करा कि एक शहर दे विच MP हाँ जी सीगा ते उस शहर दे विच कुछ बंदियां दी जिहड़ी लुट खसुट हुई, हाँ जी, बहुत सारे हज़ारां पाउंड जिहड़े सीगे ओह जी उन्हां तो लुट्टे गए जी, तां ओह फिर MP नूं कहा कि साडी तुसीं मदद करो। अच्छा जी। ओह इहदी बजाय कि ओह मदद करन, हाँ जी, तो ओह कहंदा भी तुहाडा की काम सीगा, तुहाडी अपनी प्रॉब्लम है, तुसीं ओहदे गए काहते। अच्छा हाँ जी हाँ जी। तो इहदी बजाय कि ओह कोई उन्हां नूं दस्से कि इहनूं इस तरह निपटिया जा सकदा। हाँ जी जी। सो ये बड़ी मंदभागी गल हैगी है कि जिन्हां लोकां नूं असीं अपने लीडर बना के मोहरे खड़े करदे हां, लोड़ पैण ते तुहानूं ये दसदे आ कि तुसीं उन्हां कोल गए काहते सी। पर साडा तां सवाल यह है कि अगर सानूं पता हुंदा कि उत्थे साडी जाके लुੱਟ होनी है तो असीं क्यों जांदे। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो अगर हुण समस्या हो गई आ, तुहाडे कोल आए आ, तुहाडा मतलब यही हैगा कि तुसीं हुण इहदा सानूं कोई हल दा राह ही पाओ, सानूं कोई इहदा हल सुझाओ तां कि असीं इस समस्या चों हल निकल सकीए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भी जी एक मैं जिहड़ा तुहानूं सवाल पुछना चाहुंदा सी जी, मेरी प्रोनाउंसीएशन नूं माफ़ करना जे वो गलत होवे जी, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੀ। ਜੀ ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਨਸੀਬੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੋਸੀਬੋ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨੋਸੀਬੋ, ਨੋਸੀਬੋ, ਨਸੀਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਸੀਬੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਲੇਸੀਬੋ। ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸੀਬੋ ਹਾਂਜੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਲੇਸੀਬੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਆ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਸੀਬੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸੀਬੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਸੀਬੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੋਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ, ਨੋਸੀਬੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਸੀਬੋ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸੋ ਕੋਲਡ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕੋਲਡ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ,
ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਛਿੜਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪਕਲੀ ਦਾ ਆਂਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਛਿਪਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੋੜ ਕੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਕੋੜ ਕੈਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਉਹ ਛਿੜਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਸੋ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਆ। ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਛਿਪਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਿਪਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਨੋਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸੀਬੋ ਜੀ ਇਫੈਕਟ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਲਸੀਬੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੇ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਹਿਮ ਪਾਇਓ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਥਕ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸੱਜਣ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਪੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲਓ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।